इस धन्यमय संध्या समय के लिए मैंने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इधर आए हुए प्रभु का दास लोग और श्रेष्ठ प्रभु का दास लोगों को याद करते हुए मैंने प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सार के बारे में सोचकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इधर जितने बच्चे लोग हैं उन लोगों के लिए भी मैंने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे मेरे लिए भी सार का प्रचार का अनुवाद करने के लिए मौका मिला, इसलिए मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सारे ये बोल रहा था मैं सार के लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सार मैं और नेंसी के लिए भी हम दोनों को याद करते हुए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हिंदी आ रही है इस धन्यमय समय के लिए मैंने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയിക്കുകയാണ്। हमारा जीवन का हर एक परिस्थितियों में भी प्रभु हमारा साथ रहकर प्रभु हमको संभालता है, चलाता है, इसलिए मैंने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ഞാൻ യേശുവിനെ അറിയുന്നത് തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിച്ചാണ് യേശുവിനെ അറിയുന്നത്। मैंने वचन पढ़ते हुए, पवित्र वचन पढ़ते हुए प्रभु को जाना हूँ। ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാറുണ്ട്। मैं मेरे बारे में कभी-कभी बोलते रहता हूँ। ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളെക്കാളെല്ലാം നീളമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം। इधर खड़े होने का समय आपको समझ आया होगा आप सबसे ज्यादा लंबा मैं हूँ। അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബോൺ ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ആണ്। इसलिए मैंने क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला एक छात्र था, बैक बेंचर था। ബാക്ക് ബെഞ്ചർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയത്തില്ല, ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ളവർക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം। बैक बेंचर या इसका पीछे बैठने वाला, इसका मतलब आप लोग समझ लिए होगा, बच्चे लोग समझ नहीं पाए होगा, लेकिन बड़े लोग को समझ आया होगा। അവരാണ് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്। वो लोग ही क्लास में सबसे नंबर 1 में होगा या फर्स्ट होगा। എല്ലാ വഴക്കിനും എല്ലാ വഴക്കിനും അവരാണ് ഫസ്റ്റ്। हर एक बुरे चीजों में, हर एक लड़ाई में वो लोग ही पहले नंबर पे आते हैं। എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു। मेरा दोस्त लोग भी ऐसे वाला लोग थे। അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര മാർക്കുകളായിരുന്നു। जैसे ही वो समय में मुझको जब क्लास में नंबर मिलते थे, मार्क मिलते थे, वो बहुत बड़ा मार्क थे। അതുകൊണ്ട് 60 പിള്ളേരുള്ളതിനകത്ത് എനിക്ക് 56ാമത്തെ റാങ്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു। जैसा 60 लोग टोटल है तो 56वां नंबर पे मैं आता था। റാങ്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു। ऐसा रैंक मुझे मिलते थे। ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ क्रिसमस परीक्षा ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്। जैसे ही मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ने का समय का क्रिसमस परीक्षा के बारे में अभी भी याद करता हूँ। 12 സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുള്ളതിനകത്ത് 12ൽ 10 മാന്യമായി കൂട്ടി। 12 सब्जेक्ट विषय था हमारे लिए पढ़ने के लिए, उसमें से 10 विषय मैंने बहुत अच्छी रूप से फेल हो चुका था। 2 എങ്ങനെയോ പാസ്സായി। और 2 सब्जेक्ट बच गया था, कैसे भी पास हो गया था। അത് എങ്ങനെ പാസ്സായെന്ന് എനിക്കും അറിയാം। मैं कैसा पास हुआ मुझे भी पता नहीं था। എനിക്ക് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്, ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നപ്പോൾ എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ജോൺ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച 8ാം ക്ലാസ് പാസ്സായത്। जैसे ही वो क्रिसमस परीक्षा का जब प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे मिला था, टीचर ने बोला तूने ऐसा पढ़ाई किया तो आगे कुछ नहीं पा सकता है, कुछ नहीं कर सकते है। എങ്ങനെയൊക്കെയോ 8ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി। कुछ भी कैसे भी कहीं ना कहीं तरीका से 8वीं कक्षा पास हो गया। എങ്ങനെയൊക്കെയോ 9ാം ക്ലാസും പാസ്സായി। अब ऐसे ही मैं भी 9वीं कक्षा पास हो गया था। 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ തീരുമാനവും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെയാണ് 10ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത്। जब 10वीं कक्षा में हम जाते हैं, नया निर्णय के साथ हम 10वीं कक्षा में जाते हैं। പണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്। जैसा 10वीं कक्षा में जाने के समय पढ़ना है करके सोच तो था। പക്ഷേ എന്നെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറാ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത്। मुझे 8वीं कक्षा में जो टीचर ने, जो अध्यापक गणित पढ़ाया था, वही टीचर, वो अध्यापक ने मुझे 10वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए आए थे। നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ടീച്ചർ വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു। जैसा हम सब लोग करते हैं, पहला दिन टीचर ने कक्षा में आ गया, सब मिलकर गुड मॉर्निंग सुप्रभात बोल दिया। നീളമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറകിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു। मैं लंबा हूँ, इनमें पीछे था, पीछे से खड़े होकर मैं भी सुप्रभात टीचर करके बोल दिया। ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, ആഹാ ജോൺ നീ ഉണ്ടോ 10ാം ക്ലാസ്? पहला दिन भी टीचर ने ऐसा पूछा, जॉन तू भी है इस क्लास में? 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഈ ടീച്ചർ പറയും ഞാൻ എങ്ങനെയാ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയെന്ന് ടീച്ചറിന് തന്നെ അറിയിച്ചു। क्योंकि
ये जो टीचर 8वीं कक्षा में मुझे पढ़ाए तो उसको वो जानते हैं मैं 10वीं कक्षा तक कैसे आ चुका हूँ। പിള്ളേരാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പിടിച്ചോണ്ട് ഇടി കൊടുക്കാൻ ടീച്ചറിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. अगर दोस्त लोग हैं तो पकड़ कर मार सकता हूँ, टीचर को मार भी नहीं सकता हूँ। അടുത്ത തീർന്നില്ല, അടുത്ത ദിവസം വന്നു. उसका बाद अगले दिन में वो आया। രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞേച്ച് ടീച്ചർ കണക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പൈസ കിടക്കുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. सबसे पहली बार मैंने ब्लैक बोर्ड को देखकर बैठा हूँ। दूसरा दिन टीचर ने क्लास में आया। കണക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി. गणित जो टीचर ने पढ़ा रहा था पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरी स्टेप लिख दिया। എന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് നോക്കി. उसके बाद मुझे खड़ा होने के लिए बोला। അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയാമോ? आगे क्या करना है, गणित इसको कैसे करना है करके तू बोला करके बोला। ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയും ഞാൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. जीवन में पहली बार मैंने ध्यान से बैठा था इसलिए मैंने उसको उत्तर दे दिया। ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത സംശയം, എവിടാ ട്യൂഷന് പോകുന്നത്? टीचर का और एक संदेश था, तू कहाँ ट्यूशन के लिए जाते हैं करके पूछा। എന്റെ കിഡ്നിക്ക് വെച്ചോണ്ട് ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നില്ലെന്ന് ടീച്ചറിന് അറിയാം. टीचर ये जानते थे मैं मेरा दिमाग से इस गणित का इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ करके वो जानते थे। എനിക്ക് പിന്നെ ടീച്ചറിനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാനായിരിക്കും ഞാൻ കണക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. मैं टीचर का ऊपर मेरा जो गुस्सा था गुस्सा निकालने के लिए गणित सीखना शुरू किया। ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഓണപരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് തരികയാണ്. मैं अभी भी याद करता हूँ 10वीं कक्षा का ओणम जो त्योहार है केरला में, वो कक्षा के वो समय का जो परीक्षा का नंबर दे रहा था। അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓണപരീക്ഷയുടെ മാത്സ് പേപ്പറിന്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. सबको जो गणित शास्त्र का नंबर जो मिला है वो पेपर बांट रहा था टीचर ने। എല്ലാവരുടെയും കൊടുത്തപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ഒന്ന് എന്റെ പേരിന്റെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്റെ പേപ്പർ മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. जैसे सबको बांट के दे रहा था तब मेरे पास आकर वो मेरा पेपर को पीछे रखते हुए बाकी सब लोगों को टीचर ने दे दिया। എന്നോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. अंत में मुझे खड़े होने के लिए बोला। ഞാൻ പിന്നെ വെറുതെ ഇനി എന്താ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത്. मैं अभी ऐसा सोच के खड़ा हुआ, मैं अभी क्या सुनने का बचा हूँ। 10ാം ക്ലാസ്സില് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്സിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നവനെ കൊണ്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പായി മാത്സ്. 10वीं कक्षा में गणित शास्त्र का जो सबसे पहला नंबर आते थे उसको भी हिराकर मैं सबसे पहला नंबर पर आ चुका था। ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയാല് എല്ലാ അവന്റെ ബുദ്ധിയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനായിരിക്കും. परमेश्वर एक व्यक्ति को बदला तो उनको बुद्धि को भी बदल कर करने वाला एक परमेश्वर है। 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് പാസ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോണലക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. 8वीं कक्षा में पास होगा या नहीं पता नहीं था, ऐसा वाले व्यक्ति को आज हमारा सामने डॉक्टर करके नाम लेकर परिचय दिया था। ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഏത് നിലവാരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം. परमेश्वर जानता है हम सबको कैसा स्थान में लेके आना है। ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും എന്നേക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും इधर बैठने वाला आप सभी लोग मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग इधर बैठने वाले बच्चे लोग के साथ। ഇവിടെ ആരും 12ൽ 10 സബ്ജക്ട് ഓത്തി ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. इधर बैठने वाला में 12वीं कक्षा में 10 सब्जेक्ट था, 10 सब्जेक्ट फेल होने वाला कोई बच्चा है करके मैं नहीं मानता हूं। അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവന്റെ ബുദ്ധിയെ ദൈവത്തിന് തുറക്കാനും മാറ്റാനും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. मैं ऐसा वाला इंसान था, ऐसा वाला इंसान को बदलना परमेश्वर से हो सकता तो इधर बैठने वाला आप सब लोगों को भी बदलना परिवर्तन करना उसी परमेश्वर से हो सकता है। പിന്നെ ടീച്ചറിനുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണോ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് എനിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേന് മാത്സിന് 100 മാർക്ക് മേടിച്ചു. मैं ये जानता नहीं हूँ टीचर से गुस्सा या मैं और कुछ किया होगा। मैं प्री डिग्री पढ़ने के समय गणित शास्त्र में 100 में 100 नंबर लाया था। അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ BSc മാത്സ് ആണ് എടുത്തത്. उसके बाद मैंने डिग्री पढ़ने के समय BSc मैथ्स लिया था। അങ്ങനെയൊക്കെ ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്തു. वैसा करते हुए मैंने टीचर से मेरे गुस्सा को निकालता था। ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായ മാറ്റം വളരെ വലുതാണ്. परमेश्वर से प्रेम रखने वाला इंसान के लिए परमेश्वर जो बदलावट देता है वो बहुत बड़ा महान बदलावट है। ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ബോൺ ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ആയിരുന്നു. मेरे पहले बोल रहे तो सामने जन्म से लेकर पीछे बैठने वाले एक आदत था सर का। നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല പിള്ളേരാണ്. आप सभी लोग अच्छे लोग थे। പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. मैं ऐसा नहीं था। പക്ഷെ ഞാൻ വേദപുസ്തകം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുക, വേദപുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. मैंने एक मसीह परिवार में जन्म लिया था इसलिए परमेश्वर का वचन को पवित्र वचन को पढ़ना है करके
निर्णय लिया। ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. मैंने उत्पत्ति से लेकर पढ़ना शुरू किया। ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു തീരുന്നതിന് മുൻപേ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. मैं पूरा पढ़कर खत्म करने से पहले ही यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था। ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ, परमेश्वर का वचन हमारा जीवन को परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए बदल सकता है। അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു 3-4 ചാപ്റ്റർ വെച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിക്കണം. इसलिए आप लोग भी लगभग 3 या 4 अध्याय हर दिन पढ़ते ही जाने का है। 4 അധ്യായം ഒരു ദിവസം വായിക്കുവാണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു. आप लोग एक दिन में 4 अध्याय पढ़ते गया तो एक साल में पूरा बाइबल पढ़ सकते हैं। അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 4 അധ്യായം വെച്ച് വായിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം. इसलिए हर दिन 4 अध्याय पढ़ने के लिए परमेश्वर आपको मौका देने पाए। നമുക്കൊരു ദൈവവചന ഭാഗത്തേക്ക് അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയാതെ ഒരു ദൈവവചന ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और ज्यादा परिचय बोलने का कम करते हुए एक वचन में हम जाएंगे, हम एक वचन को पढ़ेंगे। 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യം. पहला पत्रोस का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 तक वचन को हम पढ़ेंगे। ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നു. किसी ने पढ़ सकते हैं खड़े होकर। മഹത്വവും ബലവും എന്നേക്കും അവനുള്ളത്. ആമേൻ. महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആക്സിഡന്റ്, ഒരു വിമാന അപകടം ഉണ്ടായായിരുന്നു. पिछले साल हमारा भारत में एक हवाई जहाज का एक एक्सीडेंट हुआ था। നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അതറിയാം? അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു വിമാനം തകർന്ന് അതിലെല്ലാ പാസഞ്ചറും മരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. आप में से कितने लोग जानते हैं अहमदाबाद में एक हवाई जहाज नीचे गिर गया था और एक एक्सीडेंट हुआ था? कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग, सभी लोग मर गए थे उसमें से। ഒരിക്കലും ഒരു വിമാനം അങ്ങ് ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. एक समय एक दिन में एक हवाई जहाज समुद्र का बीच में से उड़ रहा था। അങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൈലറ്റ് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി. ऐसा उड़ने का समय पायलट ने एक समाचार दिया। ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റുള്ള സമയമേ നമുക്ക് പോകുവാനുള്ള ഫ്യൂവൽ, പെട്രോൾ ഈ വിമാനത്തിലുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിമാനം കടലിൽ ക്രാഷ് ആയി പോകും. और 10 मिनट जाने का फ्यूल या ईंधन है इस फ्लाइट में बचा है। 10 मिनट के बाद ये हवाई जहाज इस समुद्र में डूब जाएगा, नीचे गिर जाएगा। 10 മിനിറ്റ് സമയമുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നിർത്തി. खाना खाने वाले लोग 10 मिनट ही बचाए करके बोलने के समय जल्दी बंद किया। അതുപോലെ അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ അതെല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു. और समय तक फेसबुक या सोशल मीडिया देखने वाला लोग भी जल्दी से स्विच ऑफ कर दिया। 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊന്നുള്ള സമയമില്ല. 10 मिनट करके बोला, लेकिन ये सारा समय हमारे लिए नहीं है। അതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു. वो समय तक जो कर रहा था सब चीजों को बंद कर दिया। പിന്നെ വിശുദ്ധരായ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പലരും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. वहाँ लोग बैठते हुए अपना अपना पापों को कबूल करते हुए प्रार्थना शुरू किया। എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പാപമൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് कहीं ना कहीं स्वर्गराज में पहुंचना है, कुछ भी करके करना शुरू किया। അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വിമാനത്തിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ऐसा करने के समय उसी हवाई जहाज में एक पादरी था। ഈ പാസ്റ്റർ നേരെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ये हवाई जहाज में वो पादरी ने सबके सामने जाकर खड़ा हुआ। തങ്ങളുടെ അവസാന പ്രസംഗം കേൾക്കാനെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാതോർത്ത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. उनका अंतिम प्रचार सुनने के लिए तैयार होकर सभी जन देख के बैठा था। പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, पादरी ने ऐसा बोला, നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, अभी तक आप लोग प्रार्थना में थे, നമുക്കിപ്പോൾ പാട്ട് പാടി സ്തോത്രം ചെയ്തെടുക്കാം. अभी हम प्रार्थना गीत गाकर हम स्तोत्र का मतलब उसका मतलब है हम पैसा देने का वो काम करेंगे। 10 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്തോത്രാഴ്ചയ്ക്കൊന്നും നോക്കത്തില്ല. 10 मिनट की बाकी है, अभी कौन पैसा देने का या पैसा लेने का बात करता है? അങ്ങനെ ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ചിന്തകളൊന്നും ഈ സ്തോത്രാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ചിന്തകൾ. अभी बीट लेने के लिए कौन तैयार होता है, वो कौन ऐसा चिंता भी करता है, सोच भी रखता है. ഇവിടെ 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തില് പത്രോസ് പറയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. इधर भी पहला पत्रोस का पत्री 4वां अध्याय 7वें वचन में पत्रोस ने सब बताया है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है. The end of everything, all things is near. ये सभी चीजों का या सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है करके वचन है. എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है. ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അർത്ഥത്തിലാണ് അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. इधर पर हम पढ़ने के समय दो मतलबी में पत्रोस ने समझाया है, सब बातों का अंत हो चुका है या होने वाला है. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ കഷ്ടതകൾക്കെല്ലാം ഒരു അവസാനം വരാൻ പോകുകയാണ്. पहली बात यह है हमारा कष्टता या हमारा जीवन का दुख दर्द से दुख दर्द का अंत होने वाला है. രണ്ട്, ഈ ചരിത്രത്തിന് ഒരു അവസാനം വരാൻ പോകുന്നു. दूसरी बात है इस इतिहास का भी अंत होने वाला है. ഒന്ന് പത്രോസ് എഴുതുന്നത് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായ ഒരു സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നതായ ലേഖനമാണ് 1 പത്രോസ്. पहला पत्रोस का पत्री कष्ट से गुजर के जाने वाला एक कलीसिया के लिए लिखा हुआ एक पत्री है. 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്: പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത്. फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 में ऐसे लिखा है, प्रियो, जो दुख रूपी अंगीर तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बातें तुम पर बीत रही है. 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്: നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കണമെന്ന് ദൈവഹിതമെങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്തിട്ടല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ട് സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. चैप्टर 3 उसका 17 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने का कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने का कारण दुख उठाने से उत्तम है. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്: ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ പാപം തന്നെ ആയുധമായി ധരിപ്പീൻ. 4वां अध्याय चैप्टर 4 उसका पहली वचन में लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान गारद करे, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया. ഇങ്ങനെ ഈ ലേഖനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയതായ ഒരു സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നതായ ഒരു ലേഖനമാണ് 1 പത്രോസ്. जैसा ही परमेश्वर अध्याय इस पत्री हम पढ़ने के समय कष्ट से गुजर कर जाने वाला कुछ लोगों के लिए लिखा हुआ पत्री है करके हमको समझ आता है. ചെറുപ്പക്കാരനായ പത്രോസ് ഇങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള ഒരു പത്രോസ് അല്ലായിരുന്നു. जब पत्रोस बचपन में था, ऐसा वाला एक पत्रोस नहीं था. സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പത്രോസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്രോസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. जब सुसमाचार में पत्रोस के बारे में पढ़ता है, ऐसा वाला पत्रोस नहीं था. ഒരു യാതൊരു മെച്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ഒരു എടുത്തുകാട്ടക്കാരനായ പത്രോസ്. ऐसा हम उसके बारे में पढ़ने का समय उनकी जीवन में वो ज्यादा बुद्धिशाली नहीं था, ऐसा वाला एक पत्रोस था. യേശുക്രിസ്തു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടമനുഭവിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്ന മറുപടിയാണ്, കർത്താവേ, നിനക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. मैथ्यू चैप्टर 17 में जब खुद यीशु मसीह ने बोला था, मैं कष्ट सहने वाला हूं, तब पतरस ने बोला था, परमेश्वर प्रभु, आपको ऐसा कुछ नहीं होने का है. കഷ്ടതയെ ഒരു വിധത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിന് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിധത്തിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്തതായ ഒരു പത്രോസിനെയാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. जब हम सुसमाचार पढ़ता है, यीशु मसीह भी कष्ट नहीं सहना है करके सोचने वाला एक पत्रोस के बारे में सुसमाचार में पढ़ते हैं. പക്ഷേ ഇവിടെ പത്രോസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുറെ കൂടെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ കഷ്ടതയെ കുറിച്ചുള്ള चिंताधारा തന്നെ മാറി വരികയാണ്. ये पत्रियां पढ़ने का समय समझ सकता है पत्रोस ने और वहां से परिवर्तित होकर बड़ा हुआ है, कष्ट के बारे में उनका सोच भी बदल गया है. പത്രോസ് യേശുക്രിസ്തു സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സിംഹാസനം ഒരാളടത്തും ഒരാൾ വലത്തും ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു പത്രോസിന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. सुसमाचार पढ़ने के समय पत्रोस का सोच यीशु मसीह के बारे में ऐसा था, और राजा बनकर बैठने का समय उनका दाहिने और बाहिना से हाथों पे हम बैठ सकता है. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള
ഒരു ഇടയനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. इधर हम पढ़ ले इस पत्री का पढ़ने के समय और बुद्धिशाली एक चरवाह का रूप में पतरस के बारे में पढ़ सकता है. അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കഷ്ടതയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം വരും. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है करके बोलने के समय वो ये भी जोड़ के बोला है हमारा कष्टता का भी अंत होने वाला है. കഷ്ടതയും പീഡനവും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. कष्टता या कष्ट या कष्टनष्ट या पीड़ा या सताव दोनों का मतलब ही अलग है. ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലെ പീഡനം എന്നുള്ള ഒരു പദമല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, കഷ്ടത എന്നുള്ള ഒരു പദമാണ്. पहला पत्रस का पत्री पढ़ने के समय सताव करके शब्द को उपयोग नहीं किया, वहां विद्रोह करके शब्द को उपयोग नहीं किया, कष्टता करके एक शब्द को उपयोग किया है. കഷ്ടതയ്ക്ക് രണ്ട് മാനങ്ങളുണ്ട്. ये कष्ट है करके बोल बताया है, उसको दो अर्थ है. ഒന്ന് പീഡനം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാവുന്ന സുവിശേഷം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായ പീഡനങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ. उसका पहली बात तो ये है हम समझ और बताने के समय जो सताव होता है उसके बारे में होगा. നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാതെ വരുന്നതായ കഷ്ടതയാണ് ഒന്നാമത് കാണുന്നതായ കഷ്ടത. कोई हमको अंगीकार नहीं किया तो जो कष्ट आता है, जो कष्ट आता है, दुख आता है, उसके बारे में समझाया है. ഇവിടെ പത്രോസ് അന്ന് നിനക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതായ പത്രോസ് ഇവിടെ പറയാണ് ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ആ പാവം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആയുധമായി ധരിക്കണം. इधर पतरस ने 14 अध्याय के पहले वचन में वहां ऐसा समझाया है यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी वैसा ही करने का है. कष्ट करके शब्द का मतलब इधर दुख करके लिया है. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കഷ്ടത വൈകാരികമായ ഒരു കഷ്ടതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. दूसरी बात जो दुख के बारे में पढ़ता है वो हमारे जीवन में जो सोच या हमारा जीवन में आता है उसके बारे में है. ഒരു ഇമോഷണൽ സഫറിംഗ്, വൈകാരികമായ ഒരു കഷ്ടത. ये बात ये जो दुख होता है हमारा सोच विचारों में, മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളാൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ കഷ്ടത. अलग अलग लोगों का शब्द आवाज या उनकी बात सुनकर जो दुख होता है उसके बारे में, ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ കഷ്ടത. टूटे हुए रिश्तों में से दुख आता है उसके बारे में, നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇന്നർ സ്ട്രഗിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ കഷ്ടത. हमारे जीवन में हमारा अंदर जो स्ट्रगल्स या सताव जो होता है उसमें से आने वाला दुख. നാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഷ്ടത പീഡനം പോലെ തന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. जो दुख हमारा जीव से हम करता है या जीव के द्वारा जो दुख जो होता है वो एक पीड़ा के समान एक ऐसा वाला एक दुख है. ഇവിടെ പത്രോസ് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. हम पतरस की पत्री पढ़ने के समय 2-3 वचन को हम देखना पड़ेगा. രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യം. अध्याय 2 का 22, chapter 2 verse 22. അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണി പറയാതെയും और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, ന്യായമായി ഇരിക്കുന്നവങ്കിൽ കാര്യം ഫലമേൽപ്പിക്കുക അത്രേ ചെയ്തു. पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था. നാവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായ ഒരു കഷ്ടം. हमारा जीव से जो कष्ट होता है या दुख होता है उसके बारे में. മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം. chapter 3 verse 10. ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും जो ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ തന്റെ അധരത്തെയും മടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. जो कोई जीवन की इच्छा रखता था और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रहे. നമ്മുടെ നാവ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ. हमारा जीभ का कैसे इस्तेमाल करता है वही हम हैं. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെയും വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല പിള്ളേർ. इधर बैठने वाला आप लोग किसी से लड़ता नहीं है, लड़ाई नहीं करता है, आप सभी लोग अच्छे लोग हैं. ഇപ്പൊ കർത്താവ് വന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും अभी यीशु मसीह आया तो हम सब उनके साथ चले जाएंगे.
നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കർത്താവ് വരണമെന്ന്. हम सब ये इच्छा में बैठे हैं अभी यीशु मसीह आना है. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ये सब होने के बाद रविवार या मंगलवार होने के बाद വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിയൊക്കെ 5 മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ आज शाम को 5 या 4 बजे के बाद पूछा तो നിങ്ങൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ अब थक गया होगा हम ऐसा बैठने के समय അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന ഡ്യൂട്ടിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ. अभी आप लोग के पास आकर किसी ने बोला ये ड्यूटी भी दे कर्तव्य तू करना है करके बोला तो എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മളന്നേരം പറയും. ऐसा सुनने का समय कितना खुश होता है. हम बोलते हैं प्रभु आपको धन्यवाद. അന്നേരം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് എന്താ? और समय हमारा मुंह से आने वाला शब्द क्या होगा? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 36-ാം വാക്യം. मत्ती से सुसमाचार chapter 12 verse 36. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഏത് നിസാര വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. എന്തുവാണ് ഈ നിസാര വാക്ക്? इधर मत्ती से सुसमाचार चैप्टर 12 का 36 में ऐसा वचन में लिखा है और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे. നിസാര വാക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം इधर ऐसा लिखा है जो निकम्मी बातें का मतलब क्या है? careless words. അതാണ് വാക്ക് ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. निकम्मी बातें इसका इंग्लिश शब्द ऐसा है careless words. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ കെയർഫുൾ വേർഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. हम इधर खड़े होकर गवाही देने का समय हम निकम्मी बातें नहीं ध्यान से बातें करता है. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. हम इधर से आलपुरा में गाड़ी चला के जा रहे होंगे. നമുക്ക് अत्याവശ്യമായിട്ട് അടുത്ത 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആലപ്പുഴ എത്തണം. हम जल्दी से 1 घंटे के अंदर हम आलपुरा में पहुंचना है. പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ട് ബൈക്കുകാരൻ നമുക്ക് സൈഡ് തരാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിൽക്കും. हम गाड़ी लेने से समय से लेकर हमारे आगे 2-3 बाइक वाला लोग हमको साइड नहीं दे रहा था. हमको हमारे आगे जा रहा था. നമ്മൾ ഇടത്ത് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. हम उनका दाहिने हाथ साइड से जाने के लिए सोचा. ബൈക്കുകാരൻ അതറിഞ്ഞിട്ട് ഇടത്ത് സൈഡിലോട്ട് പോയി. बाइक वाला दाहिने हाथों से तरफ आ गया. നമ്മൾ വലത്ത് സൈഡിലോട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ ഡാൻസ് കളിച്ച് വലത്ത് സൈഡിലോട്ട് വരും. हम दूसरी तरफ गया वो भी दूसरी तरफ आ गया. ഇങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുന്നു. अभी 15 मिनट ऐसे ही हो चुका है. ഹരിപ്പാടും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആലപ്പുഴ പോകണം. ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കും 1 മണിക്കൂറിനോട് അടുക്കാറാവോ, വണ്ടി അങ്ങോട്ട് ആലപ്പുഴ അടുക്കുന്നില്ല. हरिपाड़ से होकर और हरिपुरा से होकर आगे जा रहा है, आलपुरा पहुंचना है, हमको जाना भी नहीं हो रहा है. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥലം എത്തിയപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം. हम एक जगह पहुंचने का समय उनको ओवरटेक करना हमसे होगा. അന്നേരം നമ്മൾ ഇവരെ നോക്കിയിട്ട് പറയും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ബ്രദർ. ഇതുവരെ നിന്നെ വിടാതിരുന്നേ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ബ്രദർ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. हम अभी तक अब उनको ओवरटेक करते हुए उनको देखकर प्रेज द लॉर्ड भाई करके बोलेगा या गुस्सा में उनको देखकर और कुछ बोलेगा. അന്നേരം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ്? അതാണ് നമ്മൾ. और समय हमारा मुंह से आने वाला शब्द क्या है? वही है हम. Christianity lies not in our action but in our reaction. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നുള്ളതല്ല, ഒരു കാര്യത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ അടക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം. मसीह जीवन या आत्मीयता का मतलब ये नहीं है हम क्या किया, हम कुछ कामों का क्या प्रत्युत्तर किया या प्रत्युत्तर दिया, वहां है हमारा मसीहता या हमारा आत्मिक जीवन का मतलब. അതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അടക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡമായി. वही है हमारा आत्मिक जीवन को नापने का कुछ नियम. നമ്മുടെ നാവ് എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നത്? हम जीव उस समय में कैसा प्रत्युत्तर दिया. ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में ऐसा बताया गया है. ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി എന്തോ കണ്ടാലും അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, അതിന്റെ ഒരു നല്ല വശം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി. फ्रांसिस ऑफ असीसी जो था, उन्होंने कुछ भी चीज देखता है उनके बारे में कुछ नया कुछ पॉजिटिव बातें अच्छे बातें बोलने वाला व्यक्ति था. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്തോ കൊണ്ടോ കൊടുത്താലും നല്ലത് പറയുന്നത് കേട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങാകെ സങ്കടം. उनका चेले लोग कुछ देने के समय कुछ चेले लोग सुन के वो लोग भी दुखी हो गए थे. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസിയെ കൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് ചെയ്തു. उनका चेले लोग ये सोच में था ये फ्रांसिस ऑफ असीसी से कुछ भी नकारात्मक बात
ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാത്ത ഒരു തെരുവ് പട്ടിയെ പിടിച്ചു. वो लोग ये रास्ता से सड़कों से एक सड़कों पे घूमने वाला एक कुत्ता को पकड़ा. ഈ പട്ടിയൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. ये कुत्ता को बहुत बदबू मारने वाला कुत्ता था. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും പറയും ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ചിട്ടെങ്കിലും വരാൻ പറയും. इसको देखा तो लोग बोलते इसको नहा के लेके आना, मतलब उतना गंदा था. അത് ആ പട്ടിയെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക. वो कुत्ता को लेकर ये इंसान ये इनका चेले लोग फ्रांसिस ऑफ असीसी के पास लेके आया. ഇത് കണ്ടപ്പോ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർ ഇറ്റ്സ് ടീത്ത്, അതിന്റെ പല്ല് എത്ര നന്നായിരിക്കും. फ्रांसिस ऑफ असीसी ने वो कुत्ता को, वो गंदा कुत्ता को देखकर उनका दांत को देखकर बोला ये कितना अच्छा दांत उसको मिला है. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്? हम कुछ चीजों का प्रत्युत्तर कैसे दे रहा है? നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ കാണാവുന്ന ഒരു അവയവമാണ് നാവ്. हमारा जीभ हमारा हृदय से जुड़े हुए एक बात है. യെശയ്യാപ്രവചനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദർശനം കാണുന്നു. यशायाह नबी की किताब अध्याय 6 में यशायाह चैप्टर 6 में बहुत अच्छा एक दर्शन के बारे में पढ़ते हैं. യെശയ്യാ രാജാവ് മരിച്ചയാണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. वहाँ यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा सिंहासन में बैठते हुए दर्शन देख रहा है. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ യെശയ്യാ പ്രവചനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് സറാഫ് എന്ന് പറയുന്നതായ ജീവി. ओ यशायाह पूरा पवित्र वचन में सिर्फ यशायाह नबी का किताब अध्याय 6 में ही साराफ करके एक जीवी के बारे में पढ़ सकता है. ഈ ജീവി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചാലൊന്നും പിടികിട്ടും. ये जीवी कैसा होता है करके पता चलना है तो हम स्वर्ग राज्य में गया तो भी हमको पता चलेगा. എന്തായാലും 6 ചിറക് അതിനുണ്ടായിരുന്നു. उसका 6 पंख तो थे. 2 കൊണ്ട് പറക്കുകയാണ്. 2 पंख से उड़ रहा था. 2 കൊണ്ട് പാദം മൂടുകയാണ്. 2 पंख से उनका पैरों को बंद कर रहा था. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായ ഈ ജീവി, ऐसा वाले एक जीवी के बारे में ഈ സറാഫ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഗ്നിഗോളം എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. साराफ करके शब्द का मतलब है एक आग करके उसके बारे में है. ഒരു അഗ്നിയുടെ ഒരു വലിയ ഗോളം എന്നാണ് സറാഫ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. आग का बहुत बड़ा गोला करके उसके बारे में समझते ഈ हैं. അഗ്നിഗോളം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ട് നിന്ന് പാടുകയാണ്, സൈനികരുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പാടുകയാണ്. वो बड़ा आग की गोला जो है वो उड़कर गाना गा रहा है, वो परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है. ഈ സീനിലേക്ക് കയറി വരുന്ന യെശയ്യാവ് പറയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ നശിച്ചു, ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അശുദ്ധിയുള്ള അധരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും. ऐसे नबी उनके पास आकर ऐसा कबूल कर रहा है, मैं नष्ट हो चुका हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गलत किया हूँ, ऐसा कबूल कर रहा है. ആ ശുദ്ധമില്ലാത്ത അധരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. वो ऐसा बोल रहा है मैं अपवित्र जीव के साथ हूँ. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം, उस समय ऐसा ही बात हुआ था. ഈ സാറാഫിൽ ഒരുത്തൻ കൊടില് കൊണ്ടുവന്നു. ये साराफ से वहाँ एक व्यक्ति आया. ഇദ്ദേഹം ഈ സാറാഫ് കൊടിൽ കൊണ്ട് കൊടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ അല്ലേ, ഈ എടുക്കുന്ന കൊടിൽ കണ്ടില്ലേ, 6-ാം വാക്യം എടുത്തു. यशायाह नबी का किताब अध्याय 6 और उसका 6 में लिखा है अंगरा. അപ്പോൾ ഒരു കൊടി കൊണ്ടുവന്നു. उन्होंने सारा हाथ में अंगारा लिए हुए. ഈ കൊടിൽ എന്തിനാ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ये अंगारा क्यों लेके आया? നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത പുള്ളുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. हम हाथों से लेने के समय वो जल जाता है, इसलिए हम अंगारा लेके आता है. യാഗപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ കനലിനെ എടുക്കുവാൻ അഗ്നിഗോളത്തിന് പോലും പറ്റുന്നില്ല. वहाँ ऐसा लिखा है जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था. ഈ യാഗപീഠത്തിലുള്ള കനലിനെ ഒരു കൊടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എടുക്കുകയാണ്. वहाँ ऐसा लिखा है चिमटे को लेने के लिए अंगारा लेके आया करके लिखा है. തന്റെ അധരത്തെ തൊടുകയാണ്. उनका जीभ को छुआ करके लिखा है. അപ്പോൾ ഇവൻ പറയാണ്, ഞാൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനായി തീരുകയാണ്. तब ऐसे बता रहा है मैंने अभी पवित्र हो चुका हूँ. നമ്മുടെ നാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ്. हमारा जीभ को पवित्र बनाने का एक चीज तो है. നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ പഴിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാം. हम परमेश्वर के लिए निकलने के समय, परमेश्वर के लिए खड़े होने के समय दूसरे ने हमको निंदा करेगा, हमारा टट्टा उठाएगा. നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ
പഴിയും ദുഷിയും നിന്ദയും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. हम मसीह के लिए जाने के समय निंदा या कटा उठाने के बातें एक चीज हमारे जीवन में होते रहता है. കഷ്ടതയിലും പാടുവാനും നഷ്ടം അതിൽ കൊണ്ടാടുവാനും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. दुख में गाने के लिए नष्ट हुआ तो भी उसको भी मनाने के लिए हम सीखना पड़ेगा. പത്രോസ് ഇവിടെ പറയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനം സമീപിക്കുന്നു. इधर पतरस बता रहा है सब बातों का अंत होने वाला है. എന്റെ കഷ്ടതയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം വരുവാൻ പോകുകയാണ്. मेरा दुख का भी एक अंत होने वाला है. കഷ്ടത ഇന്നും ഇനിയും അങ്ങോട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു ദിനങ്ങൾ വരുവാൻ പോകുകയാണ്. ये दुख आगे नहीं होगा, ऐसा वाला दिन आने वाला है. എന്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കുന്നതായ ഒരു ദിനം मेरा आंखों से आंसू को निकालने वाला एक दिन आने वाला है, वो मैं देखने वाला है. ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന കഷ്ടതയ്ക്ക് ഒരു അറുതി വരുവാൻ പോകുകയാണ്. मैं मेरा परमेश्वर के साथ बैठने वाला और वो दुख का एक अंत होने वाला है. ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുകയാണ് കഷ്ടത നമ്മളുടെ ആയുധമായി ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം തീരുന്നതായ ഒരു ദിനം നമ്മൾ പോകേണ്ടിയുണ്ട്. इधर पतरस बताता है हम इस दुख को हमारा हथियार के जैसा इस्तेमाल करने के समय हम सब चीजों का अंत होने वाला करके समझाता है. രണ്ടാമത്തെ അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു അവസാനം കൂടെയാണ്. दूसरा मतलब ये है सब बातों का अंत होने वाला है, मतलब चरित्र का इतिहास का भी अंत होने वाला है. ചരിത്രത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ട്, इतिहास का एक शुरुआत है, ചരിത്രത്തിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട്. इतिहास का एक अंत भी है. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, हम एक चीज समझने का जरूरत है. നമ്മൾ കർത്താവിനെ നമ്മളുടെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ हम प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद നമ്മൾ ചരിത്രത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. हम वो इतिहास का उस पार पहुंच गया है. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ്. हमारे लिए अंत है के बोलने का समय हमारे लिए एक नया चीजों का नया शुरुआत है. ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. इतिहास का शुरू होता है आदि में परमेश्वर आकाश और धरती को जगत को बनाया. ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ചരിത്രം അവസാനിക്കും. नया पृथ्वी नया आकाश होने का जो जगह पर इस इतिहास का अंत भी होने वाला है. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി, വീണ്ടും ജനിച്ചതായ ഒരു വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ചരിത്രം തുടങ്ങുകയാണ്, നമ്മുടെ നിത്യത തുടങ്ങുകയാണ്. नया जीवन पाए हुए विश्वास ये समझना है इतिहास कहाँ समाप्त होगा, अंत होगा, वहां से हमारे लिए इतिहास को शुरू होने वाला है. പക്ഷേ ഈ അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. अंतिम दिनों के बारे में कभी-कभी कुछ लोग सिखाता है, जो सुनकर मैं दुखी होता हूँ. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിരീടങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. जब मैंने उद्धार पाया था तब मैं बहुत पसंद करता था स्वर्ग राज्य में जो मुकुट मिलने वाला है वो कौन सा होगा, कैसा पाना है करके सोचते हैं. നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ, അതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. ജീവന്റെ കിരീടമുണ്ട്, വാടാത്ത കിരീടമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പലതരമായ കിരീടങ്ങൾ. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ऐसा वाला अलग-अलग मुकुट हमको नहीं मिलेगा करके नहीं, जरूर मिलेगा जीवन का मुकुट. ऐसा अलग-अलग मुकुट जरूर मिल जाएगा. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. जैसा मैंने एक दिन प्रकाशित वाक्य पढ़ने के समय അവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു 12 മൂപ്പന്മാരിരിക്കുന്നു. वहां सिंहासन का ऊपर 12वां पुरोहित लोग बैठा है, बड़े लोग बैठे हैं. അവരുടെ തലയിലെല്ലാം ഓരോ കിരീടവും. उन सब का सिर पर एक मुकुट तो है. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അറക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു കയറുന്നത്. उसके सामने से एक मेमना जिसको सताया गया था वो मेमना आगे आ रहा है. അകത്തേക്ക് ഈ വ്യക്തി കയറി വന്നപ്പോൾ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ കിരീടം താഴെ. वो जो सिंहासन से ये लोग जो मेमना आने व्यक्ति आने के समय सिंहासन में बैठने वाला बड़ा आदमी उड़कर उनका मुकुट को नीचे गिराया. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആലോചിച്ചു, താഴെ ഇടാനാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ കിരീടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്? अगर नीचे गिराने है तो मैं क्यों इस मुकुट के बारे में पढ़ना है? അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ കിരീടത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ കയറി വന്നവനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ. उसके बाद मैंने मुकुट के बारे में पढ़ाई नहीं किया. वो मुकुट गिराने के समय जो यीशु मसीह चल के आया उसके बारे में मैंने पढ़ाई किया. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിക്കാറില്ല. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അന്ന് കയറി വന്ന അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം. मैंने वो स्वर्गराज का वहां डिजाइन कैसा होगा उसके बारे में नहीं पढ़ता हूँ. वो मेमना कैसा था वो मेमने के बारे में मैंने पढ़ना चाहता हूँ. വേദപുസ്തകം
ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. जब हम पवित्र वचन से अंतिम दिनों के बारे में पढ़ने के समय कुछ बातें जरूर जानने की बात है. ഒന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. पहली बात है सिर्फ एक ही बातें बोलकर आगे चलना चाहता हूं. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 26, 27, 28 വാക്യങ്ങൾ. लूकास रचित सुसमाचार 17-ാം അധ്യായം chapter 17 26, 27, 28. 26, 27, 28. നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലുണ്ട്. അന്നേരം എന്താണ് ഈ നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചത്? ഇനി അടുത്ത വാക്യം പതുക്കെ വായിക്കണേ. നോക്കണേ, ഇവിടെ ഒന്നാമത് പറയാണ് തിന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? वहां नूह के दिन के बारे में लिखा है, उस समय क्या हुआ करके सोचा तो वो लोग खाते पीते करके लिखा है. इधर कोई बिना खाते हुए बैठा है क्या? തിന്നുന്നത് ഒരു പാപമാണ്. खाना एक पाप है क्या? വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു പാപമാണ്. पीना एक पाप है क्या? തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പാപമാണോ? അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ജിൻസന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒന്നും വന്ന് പ്രസംഗിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അതെന്തെങ്കിലും പാപമാണോ? विवाह करना पाप है क्या? ऐसे तो हमारा शादी में सार भी नहीं आते थे, वो पाप है क्या? അതും പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ? विवाह के लिए दिया था करके भी लिखा है, അതും പ്രശ്നമല്ല. वो भी समस्या नहीं है. പക്ഷെ നോഹയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ച് അതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. नूह के दिन के बारे में वैसे ही लिखा है. അതുപോലെയാകും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിന്റെ നാൾ. वैसे ही होगा मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी. നമ്മളെല്ലാം നോർമൽ എന്നും കോമൺ ആണ്, സാരമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ്. हम सभी लोग आसान है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा समझने का एक समय यीशु मसीह का आगमन होगा. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഇപ്പൊ വരുമെന്നൊക്കെ ചിന്തയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഇവൻ നോർമൽ നിത്യതയെ കാണാതെ ഇവിടെ എന്തും കുടിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് വിവാഹത്തിന് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കർത്താവിന്റെ വരവുണ്ടാകുന്നത്. हम इस धरती पर खाते पीते शादी विवाह करते हुए ऐसा जीने वाले एक समय में यीशु मसीह का आगमन होगा. രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ലോത്തിന്റെ കാലത്തെ 28-ാം വാക്യം. 28 वचन में लिखा है लोत के दिन के बारे में. ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു. എന്താ ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു? लूत के दिनों में भी हुआ था. लूत के दिनों में क्या हुआ था? അവര് അവിടെയും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയുണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നടത്തുന്നു. എന്തെങ്കിലും തെറ്റാണോ? അല്ല. ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അതെന്തെങ്കിലും തെറ്റാണോ? खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे. വിറ്റും നട്ടും പണിതും പോവുകയാണ് അല്ലെ? അത് ഇതിനകത്ത് ഏതാ തെറ്റായിട്ടുള്ളത്, പാപമായിട്ടുള്ളത്? लेन देन करते, पेड़ लगाते, इसका सब कुछ करके जा रहे थे. इधर पाप क्या है इसमें? പിന്നെ നോഹയുടെ കാലവും ലോത്തിന്റെ കാലവും കൂടെ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കണ്ടു. नूह का दिन लूत का दिन पढ़ने के समय एक फर्क तो मैंने पढ़ा देखा. നോഹയുടെ കാലത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച് വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തു പോകുന്നു. ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച് വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുകയില്ല. जब पढ़ने के समय नूह का समय में विवाह के लिए देते हुए विवाह करते हुए गया, जब लूत का समय में विवाह की बातें भी नहीं हुआ था. വിറ്റും നട്ടും പണിതും ഭയങ്കര ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു. लेन देन करते, पेड़ लगाते, बहुत बिजी हुआ था. ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആയിരുന്നു. ऐसा हम सोच के आज लगा तो लिविंग टुगेदर साथ में जीने का एक तरीका है. രാത്രി ഒരുത്തനോട് മറ്റന്നാൾ വേർത്തല്ലോ. हम सब खोल के बताएं तो आज रात एक के साथ दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति के साथ. എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മാന്യതയും അതിന്റെ പവിത്രതയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരു കാലം. विवाह करके जो बात है उसका भी पवित्रता खोने वाले एक समय में. കാര്യം തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തിനിടയിൽ ഒരാളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതിനൊന്നും സമയമില്ലെന്ന്. बहुत बिजी शेड्यूल में थे, इसलिए एक व्यक्ति को देखकर बैठने का भी समय लोग को नहीं थे. ആരാണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ ഡൈവോഴ്സ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. किसी ने मुझसे बोला अमेरिका में भी अभी भी डिवोर्स तलाक भी बहुत कम हो चुका है. അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടല്ലോ, അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. मैंने उनको बोला ऐसा नहीं होने का है, सही नहीं है. അന്നേരം പറയാണ് അതിന് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ കല്യാണം നടന്നിട്ട് വേണ്ട ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ. और वो व्यक्ति ने ऐसा बताया अमेरिका में शादी हुआ तो डिवोर्स होगा, तलाक होगा.
വിവാഹത്തിന് കഴിച്ചു കൊടുത്തു പോകുന്ന ഒരു സമയം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ലോത്തിന്റെ കാലഘട്ടം പോലെ ഇന്നായിത്തീർന്നു. विवाह की और जो बातें जब हुआ था पहले समय में लूत के दिन के समान आज का युग बन चुके हैं. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് ഇവിടെ പറയാണ് നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കാൻ. इसलिए पत्रोस इधर बताता है अनंत जीवन का प्रकाशन में हम जीने का है. നമ്മൾക്ക് അല്പസമയമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാം ഒന്ന് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ. हमको थोड़ी ही समय है करके समझकर हमारे जीवन को हम ऐसा बनाना है. ഇനി ഞാൻ നടന്നൊരു സംഭവം പറയാം. अभी मैंने एक बात जो हुआ तो उसके बारे में बताता हूँ. മണക്കാല സെമിനാരിയില് मनकाला जो बाइबल कॉलेज है वहाँ हुआ था. അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. वहाँ मैंने पढ़ाई किया था, सर ने पढ़ाई किया था. അവിടെ പഴയ ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. वहाँ पुराना हॉस्टल है. പുതിയ ഹോസ്റ്റൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. नया हॉस्टल बनाने का वो जो समय में അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ന്യൂ ഹോസ്റ്റലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ലോറിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇറക്കുന്നതൊക്കെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് തൊഴിലാളികളല്ല, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനുവൽ ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു. जब वो जो समय में वहाँ हॉस्टल बनाने का ईंट और सब मिट्टी को लेके आने के समय लोरी से उतारने का काम हम छात्र लोग करने का था. യൂഷ്വലി ഒരു 3 മണി 4 മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേന് ഈ ലോറി വരാറുണ്ട്. लगभग 3 या 4 बजे के समय लोरी आ जाता है वहाँ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 4 മണിക്ക് ഈ ലോറി എത്തിയില്ല. एक दिन 4 बजे लोरी नहीं आया. വൈകിട്ട് 6 മണിയായപ്പോൾ ലോറി ഇല്ല. शाम 6 बजे भी लोरी नहीं आया. 10 മണിയാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണ്. 10 മണിയായപ്പോൾ ലോറി വന്നില്ല. 10 बजे लाइट बंद करने का है नियम और 10 बजे भी लोरी नहीं पहुंचा. എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി. सब लोग सोने शुरू രാത്രി किया. 12 മണിയായപ്പോൾ ലോറി വന്നു. रात को 12 बजे लोरी का सामान लेके आया. എഴുന്നേറ്റ് ബെല്ലടിച്ചു. लीडर उठकर अगुआ उठकर वहाँ बेल बजाया. ബെല്ലടി കേട്ടപ്പോഴത്തേന് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എഴുന്നേറ്റു. बेल बजाने का साउंड आवाज सुनकर सभी छात्र लोग उठ गए. എല്ലാവരും വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടികയൊക്കെ ഇറക്കുകയാണ്. सब लोग उठ के बाहर आकर ईंट को बाहर निकाल रहा था लोरी से. ഒരുത്തൻ മാത്രം ഈ റൂമിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ഉറക്കമായി. एक ही व्यक्ति, एक ही विद्यार्थी वो वहाँ रूम में कमरा में सो रहा था. കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ ശബ്ദം കേട്ട് ചാടി എഴുതി. थोड़ी समय के बाद वो कुछ आवाज सुन के उठा था. നേരെ നോക്കിയപ്പോൾ ലൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്, ഫാൻ കിടപ്പുണ്ട്. वो आँख खोल के देखा तो फैन और लाइट चालू है. ഇവൻ അവിടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയിടനെ ആ കട്ടിലേലും ഒരുത്തനെയും കാണാൻ. उनका आसपास देखा तो कोई भी वहाँ पलंग में नहीं है. അവൻ നേരെ അടുത്ത റൂമിൽ ചെന്ന് ആ റൂമിലും ലൈറ്റും ഫാനും ഉണ്ട്, ഒരുത്തനും ഇല്ല. दूसरी कमरे में जाकर देखा वहाँ भी फैन और लाइट है और कोई भी नहीं है. ഹോസ്റ്റലിലെ എല്ലാ മുറിയിലും ചെന്ന് ഒരു മുറിയിൽ ഒരുത്തനും ഇല്ല, ഇവൻ മാത്രം അവിടെ. हॉस्टल में हर एक कमरे में जाकर देखा कोई भी लोग नहीं है. ഇവൻ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ അവൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒറ്റ നിലയോടെ എന്നാലും എന്റെ കർത്താവേ നീ എന്നോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ. वो बहुत नींद में था, वहाँ ही खड़े होकर चिल्लाकर बोला प्रभु आपने आया था मुझको क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों किया. അവൻ വിചാരിച്ചു കർത്താവ് വന്നു ഹോസ്റ്റലിലുള്ള എല്ലാവരെയും എടുത്ത് ഇവൻ മാത്രം ഇവിടെ ആയി പോയെന്ന്. वो दिन वो ऐसा सोचा यीशु मसीह आया था सभी को लेके गया, वो सिर्फ उनको लेके नहीं गया. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെ വല്ലോ നമുക്ക് സംഭവിച്ചാൽ. सोच के देखना अगर हमको ऐसा हुआ तो. പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുക ജിൻസൺ സാറിന് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഇടിവാട് വിട്ടു പറയല്ലേ. सार ऐसा बोल रहा था प्रचार करने वाला अगर यीशु मसीह अभी आए तो प्रचार करने वाला सार को छोड़कर बाकी सबको यीशु मसीह लेके गया तो कैसा होगा. ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്തും കർത്താവിന്റെ വരവുണ്ടാകും. कभी भी यीशु मसीह का आगमन होगा. എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം सब बातों का अंत होने वाला है. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. इसलिए कैसा जीना है इसके बारे में पत्रोस ने समझाया है. ഒന്നാമത് പത്രോസ് പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധവും നിർമ്മതരുമായിരിക്കും. अब वहाँ ऐसा लिखा है प्रार्थना के लिए बुद्धि में प्रार्थना करने के एक जीवन जीने का है. പണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോ സുബോധമില്ലാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയ ഒരു പത്രോസാണ്. पहले प्रार्थना करने के समय वो पत्रोस सोने वाला एक पत्रोस था. മറുരൂപമലയില് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയ പത്രോസ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. वहाँ प्रार्थना करने के लिए पत्रोस गया था पत्रोस ने सो गया था. അതുകൊണ്ട് ആ പാഠം പഠിച്ചിട്ട് പറയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരത്ത് ഉറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സുബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. इसलिए वहाँ पत्रोस ने कुछ बात सीख कर बता रहा है प्रार्थना के लिए सचेत रहना है. രണ്ടാമത് പറയുകയാണ്, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് സകലത്തിനു മുമ്പേ തമ്മിൽ ഉറ്റ സ്നേഹമുള്ളവരായി. दूसरी बात है समय का कमी की वजह से मैं बोल के जाता हूँ. दूसरी बात ये है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, हम एक समाज में जीने का समय നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാവരും
നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധവും. हम सोचता है हमारा अड़ोस पड़ोस लोग हमको प्यार रखने वाला प्रेम करने वाला लोग है. ചരിത്രത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് വഞ്ചനയുടെയും ചതിയുടെയും ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. हम इतिहास पढ़ के देखा तो बहुत लोगों को धोखा दिया था करके पढ़ सकता है. സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് അകത്തും അതുണ്ട്. और कलीसिया का बाहर नहीं कलीसिया के अंदर भी हुआ था. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 12 പേരിൽ ഒരുത്തൻ പോലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചതിച്ചത്. इसलिए हम देख सकता है यीशु मसीह का 12 लोगों में से 13 लोगों में से एक व्यक्ति भी यीशु मसीह को धोखा दिया था. ചതിയുടെ ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. हम बढ़ के देखा तो पवित्र वचन में बहुत धोखा देने का इनकार करने का बात हम पढ़ सकता है. നമ്മൾ കർത്തൃമേശ ആചരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെയൊക്കെ ആചരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. हम प्रभु भोज करता है लेता है पर प्रभु का प्रेम को याद करते करके बोलते हैं. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങുന്നത്. उसके पहले हम सोचते हैं करते हैं बोलते हैं कुछ बात सोच कर हम करते हैं. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവൻ താൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ. बच्चे मलयालम में ऐसा बताता है यीशु मसीह खुद को दिखाई देने वाला वो समय में. ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ ഇച്ചിരൂടെ മനോഹരമായിട്ട് on the night he was betrayed, ചതിക്കപ്പെട്ടതായ രാത്രി. जब इंग्लिश को पढ़ने के समय से लिखा है वो जो रात था उनको बिट्रे किया था, तिरस्कार धोखा दिया था. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രോസിലൂടെ എഴുതിയാണ് സ്നേഹം പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തെ മറയ്ക്കുന്നു. ऐसा वाला युग में पत्रोस ऐसा लिखा है क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാത്തതായ മനുഷ്യരൊന്നുമില്ല. कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कोई बिना पाप या बिना गलत करने वाला. സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് തെറ്റുകളുടെ ബഹുത്വം മറയ്ക്കപ്പെടും. जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमारा गलतियों को छुपाया जाता है. അന്യോന്യം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ? एक दूसरों से छोटी मोटी गलत काम कोई भी किया होगा ऐसा कोई नहीं. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. हर एक व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी पाप तो होगा, गलती तो होगा. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. कभी कभी समझने के लिए हम दिक्कत हुआ होगा. സഭയ്ക്കകത്തുണ്ടാകാം, കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം, परिवार में होगा, कलीसिया में होगा. പക്ഷെ സ്നേഹം പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വം. इधर लिखा है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. ഒരിക്കല് ഒരു ഹണിമൂൺ കപ്പിൾ हनीमून में जाने वाला एक परिवार में ऐसा हुआ, ऐसा बताया. ഒരു നല്ല പൂന്തോട്ടത്തിൽ കടന്നു പോയി. एक अच्छा वाटिका में चले गया. ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹണി മൂൺ തന്നെയാണ്. കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഹണി എന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലും ആവും, മൂണെന്ന് ആകാശത്തും ആവും. ये अभी शादी हो चुका था, ऐसा वाला एक परिवार था. और वाटिका में गया, उसका पहला हफ्ता ऐसा होगा हनीमून करके हम बोलता है थोड़ी दिनों के बाद हनी फ्रिज में होगा, जो मून जो है आकाश में होगा. ഈ ഹണിമൂണിന്റെ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടാണ് രണ്ടുപേരും और പൂന്തോട്ടം. शुरुआत का समय है, हनीमून का समय है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेम रखने वाला समय है. ഇവർ രണ്ടും നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് ഇവരെ കടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. और वाटिका में आने के समय एक सड़कों पे घूमने वाला कुत्ता उन लोगों को खाने के लिए आगे आया. ആദ്യത്തെ സമയമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് വിചാരിച്ച് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കടിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭാര്യ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഈ ഭാര്യയെ അങ്ങ് എടുത്തു. पहला जो शुरुआत का समय है इसलिए पति ने पत्नी को हाथों में उठाकर पकड़ा. ഇത് കടിക്കാൻ വന്ന പട്ടി ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ നേരെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു. ये कुत्ता जो पकड़ने के लिए आया था उसको समझ नहीं आया, वो वापस चले गया. ഭാര്യയെ താഴെ നിർത്തി पत्नी को नीचे रख दिया. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്നേഹത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. प्यार से कुछ बात बोलेगा करके सोच में खड़ी थी. പക്ഷേ ഈ ഭാര്യയുടെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് ചുമന്നു. पत्नी का चेहरा पूरा लाल रंग हो चुकी थी. എന്നിട്ട് പറയാണ്, പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്ലെടുത്തും വടിയെടുത്തും പട്ടി എറിയുന്നത്, പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരുത്തന്. ओ बीवी ओ पत्नी ने ऐसे बोल रही थी, मैंने बहुत लोगों को देखा पत्थर से कुत्ता को मारने वाले लोगों को, तूने मुझको उठाकर क्या करने वाला था. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടാകും. हमारे जीवन में छोटी मोटी ऐसा समझने का कमी भी होता रहता है. Love covers multitude of sin. प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. സ്നേഹം പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തെ മറയ്ക്കുകയാണ്. प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് എഴുതി. मत्ती से सुसमाचार में हमारा बैरियों से प्रेम रखने के लिए बोला है. പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ
അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് लूकास ने सुसमाचार में हमारा पड़ोसी से प्रेम रखने के लिए बोला। യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം. यूहन्ना ने सुसमाचार में बोला है एक दूसरे से प्रेम रखने का है। സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇനി ബെല്ലൊക്കെ അടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. आप लोग घंटी बजाए बेल बजाएगा, समय हो चुका है, मुझे पता है। मैंने 2 मिनट में समाप्त कर देता हूँ। രണ്ടാമത് പറയാണ് അന്യോന്യം അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കും. दूसरी बात ये हम एक दूसरों से अतिथि लोगों को हम सत्कार करने का है। അയ്യോ ഒരു ഗതികെട്ടോ മലിഞ്ഞു കയറി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തേണ്ടത്. कोई मेहमान हमारे घर पे आने के समय अरे ये बंदा क्यों आया करके सोचकर उनको सत्कार नहीं करना है। വെറുപ്പ് കൂടാതെ അതിഥി സൽക്കാരം बिना कुटकुटाते हुए उनको सत्कार आदर करने का है। മൂന്നാമത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയ വരങ്ങളുടെ അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കണം. तीसरे बात लिखा है हमको मिले हुए आत्मिक वरदानों से हम एक दूसरे से सेवा करने का है। ഈ കൃപാവരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ എന്നെ തന്നെ വലുതാക്കി കാണിക്കാനല്ല. हमको वरदान मिला है हम खुद को ऊंचा करने के लिए नहीं है। വരദാനങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനാണ്. हमको वरदान मिला है दूसरों का अनुग्रह के लिए। അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ദൈവം മഹത്വപ്പെടുവാനിടയായി. वैसा सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए है। The end of all things is near. सभी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം സമയം. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഉള്ളവരാണ്. इसलिए समय भी होकर प्रार्थना के लिए सचोट रहो। അന്യോന്യം മുറ്റ് സ്നേഹമുള്ളവരായി. एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। അന്യോന്യം അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കണം. एक दूसरे से अधिक सत्कार करो। വെറുപ്പ് കൂടാതെ അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കണം. बिना कुटकुटाते हुए अधिक सत्कार करो। നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. हमको मिले हुए वरदान दूसरों का अनुग्रह के लिए इस्तेमाल करो। അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ऐसा जीने का जीवन है आनंद जीवन का जीवन में जीने वाला जीवन। അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിലും യേശുക്രിസ്തു മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. ऐसा जीने का तरीका में ऐसा जीने का जीवन में ही सभी बातों पर यीशु मसीह को महिमा मिलेगा। അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും. वैसा एक जीवन जीने के लिए हम सभी जनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करने पाए।